صدیق صاحب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مرال سوری میں تشریف لائے نا، ایم پی صاحب کو بھی بلائے جناب، کلیئر ہے، چٹھا صاحب آئے ہیں، تشریف لائے. کوئی پھول شول کسی نے نہیں پھینکے؟ آج یہ تو انٹرویو کا مسئلہ ہے نا یہاں پہ. تشریف لائے. جناب تشریف. تھینک یو ویری مچ. صدیق صاحب آپ ہی اپنے ایم پی صاحب کا تعارف کروا دیں. یہ جناب ہمارے علاقے کے ایم پی ہیں عاقل چٹھا صاحب. عاقل چٹھا بہت بڑی شخصیت ہے اور اتنے پیار والے، اتنے محبت والے. آپ یقین کریں جنید صاحب، اگر عاقل چٹھا صاحب نہ ہوتے اس علاقے کے ایم پی اے تو صدیق بھی یہاں نہ ہوتا. اگر جناب صدیق صاحب نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا. اچھا یہ یقین مانے جنید صاحب، میرے لیے تو یہ چٹھا صاحب فرشتہ ہے، فرشتہ. جب بھی کبھی ٹرانسفر ہوئی ہے میری، یہ میرے اور ٹرانسفر لیٹر کے درمیان ایسے کھڑے ہو گئے ہیں دیوار بن کے، جیسے ایک دم گڈی نہیں سڑک کے درمیان بند ہو جاتی ہے اور جتنے مرضی حرم جائے نہیں ادھر ادھر ہوتی، یہ بھی ٹک جاتے ہیں، دیوار بن جاتے ہیں. اور صدیق تم بھی تو کوئی کام نہیں کرتے تھے، آپ فرض شناس ہو یار. اور یہ ہماری تو ڈیوٹی ہے. اور جناب کوئی الیکشن ہو، کوئی محلے میں جھگڑا ہو جائے تو تم پہلے کام آتے ہو. ہماری تو ڈیوٹی ہے جناب، ہم تو خدمت کرنے کے لیے جناب دنیا پہ آئے. عاقل صاحب اتنے سمجھدار پولیٹیشین میں نہیں دیکھے. پورا نام عاقل چٹھا صاحب. عاقل چٹھا صاحب ہم کون سا شناختی کارڈ بنوانے آئے ہیں، انٹرویو دینے. چلو پھر بھی نام تو پورا لو نا. عاقل چٹھا، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. ہاں جی، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، عاقل چٹھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں کہتا ہوں جی ایسے دلیر سیاستدان جب بھی کبھی کوئی علاقے میں کوئی جھگڑا، کوئی ایسی واردات ہوئی ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ان کی بڑی مہربانی. اور آپ نے ان کا ساتھ دیا، ظاہر ہے جی، یہی مسئلے کی جڑ ہے. سر ہم تو خادم ہیں نہیں کہ خادم ہیں نہیں کہ بھائی تم ان کے خادم نہیں ہو صدیق، تم عوام کے خادم ہو یار. تو سر عوام کے یہ لیڈر ہیں، نمائندے ہیں عوام کے. ان کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کے معاملات میں مداخلت کریں یار. آپ کا بھی فرض نہیں بنتا کہ ہمارے معاملات میں آپ بولیں. ایک منٹ، یہ جرنلسٹ ہیں، ان کے پاس قلم کی طاقت ہوتی ہے. صدیق ہمارے پاس 70,000 ووٹ کی طاقت ہے. کچھ بھی نہیں جناب قلم اگے. یہ آج کل قلم ہی مسٹر پاکستان جی ذہن وچ رکھو. یہ تو جرنلسٹ بڑے سینئر ہیں ماشاءاللہ، بڑے نامور آدمی ہیں. ایک سادہ سا جرنلسٹ، میرا خیال ہے روزنامہ بک بک کا وہ نمائندہ تھا، چھوٹا سا رپورٹر ہے. ایسی جگہ پہ اس نے مجھے تبدیل کروایا جب میں نے اس کی بات نہیں مانی. ایسی جگہ پہ تبدیل کروایا جتنے تھانے ہی نہیں سی. تو پھر کیا کرتے تھے؟ میں منتیں کرتا پھر مجھے تھانہ تو دکھاؤ، تھانہ تو خدا کے لیے مجھے دکھاؤ. کہتے ہیں یہ نہیں، یہ موبائل ڈیوٹی دینی ہے بس، تو پھر سن کر. لیکن اب پریشانی والی بات نہیں ہے، تمہیں عاقل چٹھا نے لگوایا. کوئی مائی کا لال بھی تمہیں تھانے سے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. ہاتھ تھولا رکھو، انہوں نے الیکشن تو پہلے ایک پروگرام تاڑے خلاف کرنے. چٹھا صاحب اور تسی کدھر لٹھا لا کے بیٹھے ہونے نہ کرو. جنید صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے پیارے آدمی ہیں. اصل میں جنید صاحب یار تمہاری بات میں بعد میں سنتا ہوں. ایک بات ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. دل پہ ہاتھ رکھ، پوچھو جی پوچھو. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. اچھا لو جناب لو. جیب میں پیسے بھی ہیں، پتہ نہیں دل پہ آتے یا پیسوں پہ آتے، یہ نہیں مجھے پتا. یار یہ بتاؤ ایمانداری سے کہ یہ تمہارا اور عاقل چٹھا صاحب کا باہمی گٹھ جوڑ ہے، یہ تمہارے فرض کی انجام دہی میں رکاوٹ نہیں بنتا؟ جیسا میری بات سنیں، میری بات سنیں. حالات کو مد نظر رکھ کے تو زندگی گزارنی چاہیے، عقل مندی اسی میں ہے. بہت اچھی. دیکھیں اب حالات ایسے ہیں کہ آپ پولیٹیشین کے بغیر نوکری کر ہی نہیں سکتے. ہو نہیں سکتی نوکری. میں کوئی ایسا مائی کلال پولیس افسر میں نہیں اس وقت جانتا جو اپنی کارکردگی کی بنا پہ نوکری کر رہا ہو. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا پلو پکڑنا پکڑتا ہے. وہ ایم این اے ہو، منسٹر ہو، کوئی بندہ کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی بنانی پڑتی ہے، ورنہ کیا کرے، کھجل ہو جائے جناب، کہاں چلے جائیں پھر. صدیق صاحب پھر آپ یہ یونیفارم اتارے اور انہی کے ملازم ہو جائیں. ہاں تنخواہ آپ سرکار سے لیتے ہیں، نوکری ان کی کرتے ہیں. اور جناب تنخواہ تو یہ مجھ سے بھی لیتے ہیں. چٹھا صاحب اس وقت چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی حضور. شفقت جو ہے ان کی وہی ہماری تنخواہ ہے جی. ہم نے ان سے پیسے کیا کرنے ہیں، بس جو شفقت فرماتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے وہ تنہا ہی تنہا ہے. اصل میں بات یہ ہے جنید صاحب، جس طرح کی آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور جس طرح کا آپ افسر چاہتے ہیں، اس طرح کا بھی ایک انسپیکٹر ہے ہمارا بیچارہ. تو ہے نا؟ ہاں جی، پورے شہر میں ایک ہی ہے. بھائی ایک ہی ہے لیکن ہے تو صحیح نا. سن لینا ذرا کہاں ہے. کہاں ہے؟ ہائے 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 ہائے، چوری ضمیر اس کا نام ہے. ضمیر کے مطابق ضمیر کی آواز پہ نوکری کرنا چاہتا ہے. کچی آبادی میں 3 مرلے کی کوٹھی میں کرائے پہ رہتا ہے. صبح صبح اٹھ کے نماز سے فارغ ہو کے
नुक्कर में उसने एक गमला रखा हुआ है, और गमला भी वो जो गमला शेप का नहीं है, बाकायदा गमला नहीं है, नाम उसका गमला है। अच्छा। मगर उसका कहीं बेचारे का कूलर खराब हो गया था, वाटर कूलर, उसको आधा काट के उसमें उसने पौधा लगाया हुआ है और उसका नाम गमला रखा हुआ है। उसमें वो बेचारा अद्धा को घंटा सवेरे बागबानी करता है, उसके बाद पुलिस लाइन पहुंच जाते हैं। चूंकि मुअत्तल हुए उसे मेरा ख्याल है को 5 महीने हो। क्यों मुअत्तल हुआ था? यही तो मैं बताने लगा हूं, हजूर चट्ठा साहब की ताकतें और शफकतें और मोहब्बतें। मेरी जगह पे वो तैनात था पहले, चोरी जमीर। जब भी चट्ठा साहब गए हैं थाने में, उठ के खड़े होकर सलाम भी नहीं कर रहा। बदतमीजी है ना जी, इलाके का MP आया, लीडर आया इलाके का, भाई उठ के सलाम करो, सलूट करो। इसमें सलाम करने की क्या जरूरत है? MP एक आम शहरी है यार। ओ जनाब, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको नहीं अंदाजा इस बात का। आप और लेवल पे फिरते हैं, आप और आपका सर्कट है, आपको नहीं पता अवामी लेवल थाने का जो माहौल है, आपको नहीं जनाब पता इस बात। पता नहीं, फिर आप नहीं बनाया हुआ ये। मैं अर्ज करता हूं ना, उसको चाहिए उठ के सलूट करे। ऊपर से ये बात कर रहा हूं मैं पिछले इलेक्शनों की, उस वक्त उम्र भी इतनी नहीं थी, ऊपर कद आप देख ही रहे हैं। चट्टा साहब थाने में आए हैं, पीछे इनके एक बंदा गनमैन इनका आ रहा था, ऐसा जाहिल वो चोरी जमीर जुगत कर दी, कहता हूं भाई ये रेडी थाने च किथे लई जाने। उसने कहा भी कि भाई रेडी नहीं है, MP है जनाब चट्टा साहब। जनाब इसी बात में तो गुस्सा आया मुझे, चढ़ के गुस्सा, फिर ट्रांसफर करवाया, उठा भी नहीं ऊपर से। चलो जुगत तुम्हारे मुंह से निकल गई है, उसके बाद इज्जत करनी शुरू कर दो। जब पता चल गया MP है, उठ के सलाम भी इनकी उधर बैठे बैठे ऐसे कर दिया है। बस वहां से फिर चट्टा साहब निकले हैं। तो चट्टा साहब आप किस काम के लिए उनके पास गए थे? वो एक मोहल्ले में एक केस हो गया था, एक आदमी ने जरा वारदात की थी, किसी को छुरी मार दी थी, वो जिसको छुरी लगी है उस पर पर्चा करवाना था। शाबाश, जिसे छुरी लगी है उस पर पर्चा करवाने गए थे? ओ जनाब समझा करें। सुन रहे हैं आप? तो सुन रहा हूं जनाब, जिसको छुरी लगी है उसी पे पर्चा कराना था तो खुद गए, जिसने छुरी मारी है उस पे तो वैसे ही पर्चा हो जाता है, वरना ज्यादा से ज्यादा इनका सेक्रेटरी फोन करता हो जाता है। या सिद्दीक साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ आप रोना रोते रहते हैं कि सियासतदानों की मुदाखलत रोकी जाए आपके काम में, दूसरी तरफ आप उनकी कासालेसी करते रहते हैं। और जनाब मुदाखलत नहीं जो खत्म हो रही तो फिर लेसा कासी करके ही करना है ना। कासालेसी, चलो लेसी कासालेसी एक ही होती है, मुझे वैसे भी हजूर एक दूसरे के काम आना ही जिंदगी है। और जुनेद साहब वैसे भी अपनी मर्जी का SHO इलाके में लगाओ तो ये तो नेमत होती है जी, और जो MP आपके साथ ताउन करता है वो आपके लिए नेमत है। देखे ना, अब जो इन्होंने इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो अब इन्होंने अपने हल्के में कीमे वाला तवा लगा के तो नहीं पूरा करना, जाहिर है हमारे ताउन से पूरा होगा। और हमने जो अपना बजट सोचा होता है, जाहिर है हर आदमी के घर का एक बजट है, वो इनके ताउन से पूरा होता है। ये क्या कहते हैं कि अंजुमने बकाए बाहमी, इसी तरह काम चल रहा होता है जी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सिद्दीक साहब, जरा ये बताएं, जो ये कहेंगे आप वही करेंगे, तो जो कानून कहते हैं वो नहीं करना आपने? नहीं मैडम, ये बात नहीं होती, हमने अल्लाह के फजल से कानून के मुताबिक ही काम करना होता है। एक मिनट जरा फोन आ गया, एक मिनट जरा शोर चल रहा है। एक मिनट जी, वजीर आला जरा देखना जरा। नहीं जी, वजीर आला नहीं, नजीर काला लिहे है ये। मेरा ठेकेदार है, घर बनवा रहा है मेरा। अच्छा। हाँ भाई, क्या हुआ, क्या मसला है बताना। काम रुकवा दिए? कौन आए? कब्रिस्तान कमेटी वाले? ओ भाई, ये जगह कब्रिस्तान की है और मेरी अपनी जगह है ये। कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। नहीं, ऐसे आदमी नहीं दिखाए। यही की है, यही मामला है। ये नहीं हो सकता। ठहरे मैं पूछ लेता हूँ। हाँ पूछे ना। तो कौन है भाई? बेटा सदीक बोल रहे हैं, सदीक फिटे मुंह, सदीक कबाड़िया नहीं, सदीक SHO। कि सदीक कबाड़ी की दुकान भी इथों चुकानी पैनी है, SHO तो ज्यादा मशहूर है ना मुराद। कौन आया? कौन ही? कब्रिस्तान कमेटी गल करा, मेरी गल करा। हाँ पुत्र, वो कौन है? कमेटी का मैंबर तो होली बोल ना, मुरादा बोलनी ही जिवें नेशनल असैंबली का मैंबर है तू। SHO बोल रहे इलाके का, तमीज ना। की गल है? और कब्रिस्तान की कितों जगह हो गई, पागल आदमी। मैं भी इतने कई साल हो गए लगा। आकल साहब की, चट्ठा साहब की जगह है। ओ भाई केड़ा कब्रिस्तान? कब्रिस्तान भी इन्हां दा ही है।
वालिद साहब इन्हों के इसे कब्रिस्तान च 15 साल बह के चरस पींदे रहे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਫਨ ਨੇ 35 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਉਹ ਵੀ 10 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਨੇ ਫੁੱਫੋ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਨੇ ਯਾਰ ਅਬਾਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਬਾਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਰੱਖੋ ਚਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ये बेवकूफ ये अब समझ आ गई मामला है सारा मामला समझ आ गया और कौन सा गलत लोग आपने तहकीक भी नहीं की वो जनाब की कर दियो को चट्ठा साहब को बेवकूफ आदमी नहीं रह गए और ये फरिश्ते हैं और जी फरिश्ता ही है ये हमारे लिए यही लागे के लोगों के लिए फरिश्ता ही है ये बेवकूफ लोग हैं ये कमेटी वाले ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮਵਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਦਿਓ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ठीक है मैं जो बात कर रहा हूँ ना जुनैद साहब हमेशा अल्लाह के फजल से कानून के मुताबिक और कायदे के मुताबिक बात करनी चाहिए और हम लोग करते हैं ये जो कब्रिस्तान वाले हैं या अननोन लोग असल में ये खुद अपने अड्डे चलाते हैं यहाँ पे और वैसे भी जनेश साहब 12-13 कब्रें थी उनका कोई वाली वारिस ही नहीं था इतने अरसे से आपने बुलडोजर फिरवा दिया आपने अभी कहा है कि आपका पूरा खानदान वो आबाई कब्रिस्तान है वहां दफन है हाँ जी तो कितनी कुछ जगह उन्होंने घेरी हुई है सारे एडे एडे बेचारे सारे लाके एक खबर नहीं मानते जो बंदा पिंडा च नहीं सौने लगे यार तेरा नाल नाल हो जाए इस तरह सारे बेचारे जी को मसा पूरे बाकी सारी जगह खुली पड़ी हुई है उधर इनकी अपनी जगह है आबाई जगह इनकी उधर घर बना है इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है जी जी इनके पास डॉक्यूमेंट हैं जी और मिंट नहीं लगाते जो इनके डाकू हैं मेरा मतलब है कि हर चीज मौजूद है इनके पास जी बिल्कुल इल्जाम है महज इन पे ऐसी को बात अच्छा सबसे बड़ा इल्जाम तो आप पर है और वो ये इल्जाम है कि आपने पिछला इलेक्शन जितवाने में इनकी बहुत मदद की थी जुनैद साहब हमने इलेक्शन जितवाने में कोई मदद नहीं की हाल बता इलेक्शन के दिन की थोड़ी बहुत मदद की है इन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि देखो यार बात सुनो इस वक्त लोग वोट डालने के चक्कर में पड़े हुए हैं तुम मेहरबानी है तुम्हारी 500 नान कीमे वाला मंगवाना है मुझे बंदा नहीं मिल रहा उसके लिए मैंने अपना छोटा थानेदार भेजा है और वो भी वैसे ही नहीं भेजा है इनसे तय किया पहले की बात सुने 500 नान में से 70 थाने जाएंगे क्योंकि हलकारों को भी पेड़ लगे होते हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ ड्यूटी दे रहे हैं वो ये सिर्फ इतनी उन्होंने मदद की है वो 70 नानों का हम जिम्मेदार हैं और 430 मेरे पास आए हैं मैंने वही मार दी सिद्दीक साहब बहरहाल जब तक ये आपके काम में मुदाखलत करते रहेंगे ना और आप इनके इशारों पे अपनी नौकरी करते रहेंगे ना आपकी इज्जत बनेगी ना इनकी इज्जत रहेगी नहीं इनको अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए साड़ी तो चलो खैर है अब मेरा मतलब है हम अपनी इज्जत करवा लेते हैं हमारी जो इज्जत ना करे सदीक एसएचओ सिर्फ एक दफा उसे पिछले कमरे का चक्कर लगवाता है उसके बाद उसके को पूछे ना बल्ब के नहीं याद किया वो कहते सदीक एसएचओ ने गवर्नमेंट कॉलेज का इस वक्त प्रिंसिपल कौन है सदीक एसएचओ ईडी फाउंडेशन किसने बनाई सदीक एसएचओ ने सिर्फ एक चक्कर पिछले कमरे का बस